প্রিয় শিক্ষার্থী, আমি দীর্ঘদিন যাবৎ তোমাদের মেকানিক্সের উপরে ক্লাস নিতেছিলাম। মেকানিক্সে আমি প্রায় 18-19 বা তারও বেশি হবে ক্লাস নিয়েছি। মেকানিক্সের সিলেবাস আমি শেষ করে ফেলেছি। আমি তোমাদের থার্ড ইয়ার অনার্সে মেকানিক্স এবং ডিফারেনশিয়াল জিওমেট্রি এই দুইটা সাবজেক্ট পড়াবো। আমি একই সাথে দুইটা শুরু করেছিলাম না যে একটা শেষ করি তারপরে আরেকটা, তাই আমি মেকানিক্স শেষ করে ফেলেছি। আজকে আমি তোমাদের ডিফারেনশিয়াল জিওমেট্রি উপরে লেকচার ডেলিভারি করব। তাই প্রথমেই আমি তোমাদের ডিফারেনশিয়াল জিওমেট্রিতে কার্ভ ইন স্পেস, এটা হলো চ্যাপ্টার 1 এবং ডিফারেনশিয়াল জিওমেট্রি লেকচার নাম্বার 1। ডিফারেনশিয়াল জিওমেট্রি ডিফারেনশিয়াল জিওমেট্রি চ্যাপ্টার 1। চ্যাপ্টার 1 চ্যাপ্টারের নাম কার্ভ ইন স্পেস। কার্ভস ইন স্পেস। কার্ভ ইন স্পেস, দ্যাট ইজ ডিফারেনশিয়াল জিওমেট্রি। হোয়াট ইজ ডিফারেনশিয়াল জিওমেট্রি? এবং ডিফারেনশিয়াল জিওমেট্রিতে আমরা তোমাদেরকে আজকে আমি ডিফারেনশিয়াল জিওমেট্রি কি সে তার উপরে আলোচনা করব, প্লাস এর সাথে কার্ভ স্পেস এবং আর্ক লেন্থ অফ এ কার্ভ বিটুইন 2 পয়েন্টস, এই তিনটে নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমেই ডিফারেনশিয়াল জিওমেট্রি এটার উপরে আমি একটু আলোকপাত করতেছি। ইন ডিফারেনশিয়াল জিওমেট্রি in the branches of mathematics known as differential geometry. We study with the help of differential study with the help of differential calculus. Differential calculus. In this branch, we study curves in we study curves and
curve in space, curve in space and surface and surface, curve in space and space on surface, space on surface. And now, how many types of differential geometry? There are two types of differential geometry: local differential geometry and global differential geometry. Now, there are two types. Two types of differential geometry. Number one, local differential geometry and number two, global differential geometry. Local differential geometry. In local differential geometry, we study curves in space and space on surface. That is, we study curves and surface. And global differential geometry, we study entire geometric figure. Local differential geometry. Now, what is local differential geometry? What is local differential geometry? Local differential geometry. Properties of curves. Properties of curves. Properties of curves and surface. Properties of curves and surface, which depends only upon depends only upon the point close to the particular point of the figure and close to the particular point of the figure, of the geometric figure, of the figure is called local differential geometry. Local differential geometry. Now, global differential geometry.
আমি আগেই বলেছি তোমাদেরকে গ্লোবাল ডিফারেন্স জিওমেট্রি এন্টায়ার জিওমেট্রিক ফিগার আর লোকাল ডিফারেন্সিয়াল জিওমেট্রি অনলি দ্য কার্ভ অ্যান্ড সারফেস। GLOBL, Global Differential Geometry. Global Differential Geometry those properties which involve entire geometric figure. Those properties which involved entire geometric figure is called global geometry. Global differential geometry. Now এখন আমি তোমাদেরকে স্পেস কার্ভ। Space curve, what is space curve? A space curve is defined as the locus of a point whose Cartesian coordinate are function of a single variable parameter u. এটা আমি তোমাদের লিখে দেখাচ্ছি না, তবে এখানে আরেকটা জিনিস বলা আছে, সেটা যে which curve is not a plane, it is said to be skew, twisted or tortuous. What is skew, twisted or tortuous? এইটা আমি একটু তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে তারপরে আমি চলে যাব arc length between two point. Find the arc length between two point. Skew, what is skew? স্কিউটা ঠিক এরকম, এখান থেকে চলে গেল, এরকম ভাবে দুটো চলে গেল স্কিউ। স্কিউ এর বাংলা হচ্ছে তির্যক রেখা। স্কিউ, দিস ইজ স্কিউ, SKEW, skew and skew twisted. What is twisted? Twisted বাংলায় এটাকে বলা হয় পাকানো রেখা, আর টর্টাস মোচড়ানো রেখা। পাকানো এবং মোচড়ানো অনেকটা একই টাইপের পড়ে যায়। পাকানো বলতে তোমরা জানো যে মেয়েরা চেন পরে, পাকানো চেন দেখো আর কি গলায় পরে, সে পাকানো চেন, ওইটা একটা তোমরা উদাহরণ হিসেবে নিতে পারো আর বোঝার জন্য। এবং মোচড়ানো বলতে সে যেমন এই মোটা মোটা দড়ি খুব মোচড়ায় নেওয়া হয়, বা আমরা যখন কাপড় গোসলের পরে যে কাপড়টা চিপি, এই যে মোচড়ায় না, এইটাই আর কি মোচড়ানো। স্কিউ, টুইস্টেড, TWIS, টুইস্টেড, এটা হলো তির্যক রেখা, তির্যক রেখা। আর এটা হলো মোচড়ানো রেখা, মোচড়ানো রেখা, টুইস্টেড অ্যান্ড টর্টাস, TURTOUS, TORTOUS, টর্টাস হচ্ছে তোমাদের বলবো যে পাকানো, পাকানো রেখা। যাই হোক, এখন আমি তোমাদেরকে আর্ক লেন্থ বিটুইন টু পয়েন্টস এইটা উপরে লেকচার দেবো, এবং এইটা দিয়ে আমি আজকের ক্লাস শেষ করব। আর্ক লেন্থ বিটুইন টু পয়েন্টস
length between 2 points দেখুন আমরা বলে এটা একটা কার্ভ সি, এর উপরে একটা পয়েন্ট আছে পি এক্স ওয়াই জেড, এবং কার্ভের ইকুয়েশনটা এক্স ইজ ইকুয়াল টু এক্স অফ ইউ। এই এক্সটা হচ্ছে ভেক্টর, এক্সটা ভেক্টর, এক্স ইজ ইকুয়াল টু এক্স অফ ইউ, এক্স ইজ ইকুয়াল টু এক্স অফ ইউ। যে কথাগুলো আমি বললাম তোমরা এই কথাগুলো লিখবে। লেট সি উইথ দ্য কার্ভ and P is on the curve, a current point, and the curve is denoted by x is equal to x of u. The curve is denoted by x is equal to x of u. এইটুকুই তোমরা বলবা এখানে, তাই এটা বলেই তোমরা শুরু করে দেবা কিভাবে এর ডিস্টেন্সটা আমরা বের করতে পারি, লেন্থটা কীভাবে বের করতে পারি, আর্ক লেন্থ বিটুইন টু কার্ভ। দেখো আমরা এখান থেকে লিখতে পারি কি এক্স ইজ ইকুয়াল টু, এটা আমাদের ভেক্টর এক্স, সো আমরা বলতে পারি যে এক্স ইজ ইকুয়াল টু এক্স অফ এক্স ওয়াই জেড। এখন এটাকে আমরা আবার লিখতে পারি ইমপ্লাইজ দ্যাট এক্স ইজ ইকুয়াল টু এক্স আই ওয়াই জে জেড কে, কারণ এটা একটা ভেক্টর, কিন্তু এটা ভেক্টর, শুধু এক্স আই ওয়াই জে এবং জেড কে, এল আই জে কে এগুলো সব ভেক্টর। আমি যদি কখনো ভেক্টর চিহ্ন নাও দিই তাও তোমরা এটা ভেক্টর চিহ্নটা দিয়ে নিবে। dx by du, dx by du is equal to dx by du I, dy by du j, dz by du k, এগুলোর উপরে ভেক্টর চিহ্ন দিবে। এখন আমরা দেখো এটাকে লিখতে পারি, এটাকে আমরা dx by du, এটাকে আমরা লিখতে পারি dx by du কে আমরা t দিয়ে ডিনোট করতে পারি, বা এখানে আমরা u এর জায়গাতে আমরা প্রথমে s ব্যবহার করি, প্রথমে এসটা, পরের বার আমরা ইউ নেই, এখানে এস দিই, এস এবং এস হচ্ছে টাইম। আচ্ছা, dx by du ইজ ইকুয়াল টু টি দিয়ে আমরা ডিনোট করতে পারি, এটাও কিন্তু ভেক্টর, এটাকে আমরা বলতে পারি যা আছে সেটাই বললাম, dx by ds I, dy by ds j, dz by ds k। এখন এটাকে আমরা যদি মডুলাস দিয়ে দিই, আমাদের এটাকে যদি একটা মডুলাস দিয়ে দিই, ভেক্টর টিকে যদি একটা মডুলাস দিয়ে দিই, এটা আমাদের কী হবে, রুটের মধ্যে তোমরা জানো dx by ds তার স্কোয়ার, dy by dz তার স্কোয়ার, dz by সরি এখানে এসই হবে, সব জায়গাতে এস, dy by ds, dz by ds তার স্কোয়ার। তোমরা জানো যে যখন আমরা ডিস্টেন্স বের করব তখন আমরা এই ভিতরের আই এর কোএফিসিয়েন্ট, জেড কোএফিসিয়েন্ট এবং কে এর কোএফিসিয়েন্টকে স্কোয়ার করে ফেলবো। এখন দেখো টি যদি ইউনিট হয়, যদি ইউনিট হয় তাহলে আমরা এটাকে আমরা লিখতে পারি 1 ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার dx বাই ds তার স্কোয়ার, dy বাই ds তার স্কোয়ার, dz বাই ds তার স্কোয়ার। এখন এখান থেকে আমরা এখানে যাই, দেখো আমরা যদি বোথ সাইডকে হোল স্কোয়ার করে ফেলি, স্কোয়ারিং করে ফেলি, তখন আমাদের কি আসে, 1 ইজ ইকুয়াল টু dx বাই ds তার স্কোয়ার, dy বাই ds তার স্কোয়ার, dz বাই
ds তার স্কয়ার। এখন আমরা একটু টেকনিক অবলম্বন করব। টেকনিকটা হচ্ছে dx বাই du বাই ds এটা লিখলাম। এটাকে আমি একটু দেখো, এখানে du এখানে du কেটে দেয়। আই ক্যান গো ব্যাক টু দ্য প্রিভিয়াস লাইন। তোমরা আমি সবসময় বলি যে ম্যাথমেটিক্স এমন একটা জিনিস, তোমরা যে কাজটি করবা যেন ইউ ক্যান গো ব্যাক টু দ্য প্রিভিয়াস লাইন। এভাবে এখানেও আমরা ঠিক একই কাজ করব, এক জায়গায় করলে হবে না। তাহলে হবে dy বাই du বাই ds তার স্কোয়ার, dz বাই du বাই ds তার স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 1। আমি এই সাইডে দিলাম, ইজ ইকুয়াল টু 1টা আমি এই সাইডে দিলাম। এখন দেখো আমরা একটা কাজ করতে পারি, এখানে du বাই ds, এখানে du বাই ds, এখানে du বাই ds। এই du বাই ds কে আমরা কমন নিতে পারি। আমরা যদি du বাই ds তার স্কোয়ারকে যদি কমন নিয়ে নিই, তখন আমাদের থাকে dx বাই du তার স্কোয়ার, dy বাই du তার স্কোয়ার এবং dz বাই du তার স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 1। এখান থেকে আমরা এগুলো তোমরা ইমপ্লাইজ ড্যাট দিয়ে বলতে পারো। ইমপ্লাইজ ড্যাট dx বাই du তার স্কোয়ার, dy বাই du তার স্কোয়ার প্লাস dz বাই du তার স্কোয়ার। এটাকে আমি ওই পাশে পাঠিয়ে যদি দিই, তখন আমাদের হয় ds বাই du তার স্কোয়ার হলো। এখন দেখো dx বাই du এটাকে আমরা এই দিয়ে এভাবে লিখতে পারি, কারণ dx বাই এইটা একটা ফোঁটা দেওয়ার অর্থ যে একবার ডিফারেন্সিয়েশন, তোমরা এটা জানো। প্লাস y ড্যাশ তার স্কোয়ার, z ফোঁটা তার স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ds বাই du তার স্কোয়ার। দিস ইজ ইকুয়েশন নাম্বার 1। এটা একটা আমরা ইকুয়েশন নাম্বার 1 দিয়ে রেখে দিলাম। নাও এটুকু আমি মুছে ফেলে